Hi friends, welcome to Sai Jain Academy. Myself Bhima Nayakyal. So in this video I am going to solve DCT 2020 question paper for branch mechanical engineering, unit number 4, fluid mechanics and hydraulics, which is for 17 marks, and I am going to refer question paper series as Z. So DCT 2020 for mechanical engineering, unit number 4, fluid mechanics and hydraulics. So as per 2015 scheme of syllabus, unit number 4 is fluid mechanics and hydraulics, which is for 17 mark. So we can expect 17 questions from this unit. So in unit number 4, very first question starts from 160 in question paper series G. So first question number 160, the pressure which is marked as 0 on gauge scale is known as dash. Option A, atmospheric pressure. Option B, gauge pressure. Option C, absolute pressure. Option D, vacuum pressure. So I will read question once again. The pressure which is marked as 0 on a gauge scale is known as dash. Option A, atmospheric pressure. Option B, gauge pressure. Option C, absolute pressure. Option D, vacuum pressure. So the question is on pressure. So we know that pressure is force acting on a unit area. So we have many types of pressure such as atmospheric pressure, gauge pressure, absolute pressure, vacuum pressure, etc. So if the pressure which is marked on a 0 on a gauge scale, so if the pressure on a gauge scale is 0, then what it indicates? If the pressure on a gauge scale, so what is gauge pressure or what is gauge scale? So any pressure which can be measured by any pressure measuring instrument is known as gauge pressure. So if we are going to measure the pressure, that pressure is known as gauge pressure. So any pressure which can be measured by any pressure measuring instrument is known as gauge pressure. So what is gauge scale? So a device which is used to measure the pressure is known as gauge scale. So if the pressure measuring instrument shows the value of 0, then what it indicates? So ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ 0 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ನಾವು ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಗೇಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ 0 ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಎರಡು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಎಬೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರು 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಎ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಎ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, or the sum of gauge pressure and atmospheric is known as absolute pressure. Okay, so what is atmospheric pressure? The pressure exerted by the atmosphere is known as atmospheric pressure. So atmospheric ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ನಾವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಎ 0, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಗೇಜ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಎನಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಆ ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದು. ಸೊ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ನಾವು ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರು 0 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ P0 ಆದರೆ ಈ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್
ಝೀರೋ ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಅಥವಾ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವಾಗ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಝೀರೋ ಆದರೆ ಈ ಲೈನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಝೀರೋ ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 161. Which one of the following is not suitable for measuring negative pressure? Option A, simple manometer. Option B, micromanometer. Option D, differential manometer. Option C, differential manometer. Option D, piezometer. So the question is on pressure measuring instrument. So ನಮಗೆ pressure measuring instrument ಅಲ್ಲಿ two types ಇದೆ mainly. ಒಂದು manometer, ಇನ್ನೊಂದು gauges, mechanical gauges. ಸೊ ಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೇರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಯಾವ ಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಮ್ಯಾನೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ಫೀಸೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ಓಕೆ, ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ can also used to measure negative pressure also. Next, micromanometer. So micromanometer is nothing but column manometer. It may be vertical or inclined. So column manometer, it may be vertical or inclined manometer. So micrometer ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? column manometer. It may be a vertical column manometer or inclined column manometer. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲಿಂಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೆಜರ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೋಮೀಟ್ರು, ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಟೂ ಪೈಪ್ಸ್ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೀಸೋಮೀಟ್ರ್. ಸೊ ಫೀಸೋಮೀಟ್ರ್ ಸೊ ಇದು ಫೀಸೋಮೀಟ್ರ್. ಸೊ ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನದರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಏರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದರ ವೇರಿಯೇಷನ್ನು ಹೈಟನ್ನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫೀಸೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅನದರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಫೀಸೋಮೀಟರ್ is not used to measure negative pressure or vacuum pressure. So right answer is
ಫೀಸೋಮೀಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಫೀಸೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಫೀಸೋಮೀಟರ್ ಒಂದೇ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 162. ಎ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ವಿಚ್ velocity of liquid particle at all section of pipes are equal is called option A uniform flow, option B non-uniform flow, option C streamline flow, option D turbulent flow. So a flow in which velocity of liquid particle at all section of pipe, so at all section of pipe are equal andre velocity at all section of pipe, so velocity v1 v2 v3, so velocity at all section of pipe are equal, nothing but v1 is equal to v2 is equal to v3. so velocity ಅನ್ನೋದು throughout the pipe ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಥರದ ಫ್ಲೋಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಲೋ. If the velocity of fluid particle remains constant, then the flow is known as uniform flow. If the velocity of fluid particle does not remain constant throughout the flow, then it is known as non-uniform flow. Then what is streamline flow? If the fluid particles moves along the straight line or streamline, then the flow is known as streamline flow. ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಬುಲೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ? ಇಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಸೊ ಆರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋ in a straight line manner, then the flow is known as turbulent flow. So a flow in which velocity of fluid particle remains same at all section of the pipe is known as uniform flow. So option A uniform flow is the right answer. So various types of flow ide: uniform flow, non-uniform flow, streamline flow, turbulent flow, one dimensional flow, two dimensional flow, three dimensional flow, compressible flow, incompressible flow. So now each flow na definition ಅನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So next question number 163. Which of the following equation is true in case of Bernoulli's equation? So Bernoulli's equation ಅಥವಾ Bernoulli's assumptions ಅಥವಾ practical applications of Bernoulli's ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. So option A z1 plus v1 square by 2g plus p1 divided by w is equal to z2 plus v2 square by 2g plus p2 divided by w. Option B z1 plus v1 by 2g plus p1 by w is equal to z2 plus v2 by 2g plus p2 by w. Option C z1 square plus v1 by 2g plus p1 by w is equal to z2 square plus v2 by 2g plus p2 by w. Option D z1 plus v1 by 2g plus p1 square by w is equal to z2 plus v2 divided by 2g plus p2 square by w. So what is Bernoulli's equation? Bernoulli's theorem ಏನನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? The total energy in a flowing fluid remains same at all section. So total energy ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪೈಪಲ್ಲಿ, so if flow takes in a pipe, so even the flow in a pipe, the total energy remains same at all section of flow. So E1 is equal to E2. So total energy, what is total energy? It is the sum of potential energy, kinetic energy and pressure energy. So that is total energy. What is total energy? The sum of potential energy, kinetic energy, pressure energy is the total energy. So potential energy ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ? So potential energy is given by datum head Z. Kinetic energy, so kinetic energy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? V square by 2g. So V square by 2g.
and pressure energy is P by W ಅಥವಾ P by rho G. So rho into G nothing but W. So ಇದು pressure energy, ಇದು kinetic energy. Next ಇದು pressure energy. So sum of energy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಝಡ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಝಡ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್, ಪಿಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್, ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಅಂದರೂ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. So Z1 plus V1 square by 2G P1 by W is equal to Z2 plus P2 square by 2G plus P2 by W, where Z andre it is potential energy, idu V square by 2G andre it's kinetic energy, P by rho G andre it's pressure energy. So sum of energy at section 1 is equal to sum of energy at section 2. So option 1 is the right answer. So moving to next question. Question number 164. In a pipeline, the total energy line over the hydraulic gradient line by an amount equal to the dash. Option A pressure head, option B atmospheric head, option C vacuum head, option D velocity head. So the question is on total energy line TEL and HGL, hydraulic gradient line. So we have to remember this diagram which shows the total energy line and hydraulic gradient line in a pipe flow. So total energy line, it is a sum of total energy line, it is a sum of pressure head, kinetic head and potential head. So it is the sum of pressure head, which is nothing but P by W, plus kinetic head, nothing but V1 square by 2G or just V square by 2G, and potential head nothing but Z. So the sum of, which is nothing but Bernoulli's equation, pressure energy, kinetic energy and potential energy, or potential head, kinetic head, pressure head, it is the total head. So that is the total energy line. So the sum of pressure head, the sum of potential head, pressure head and kinetic head is known as total energy line. Then hydraulic gradient line is, it is the sum of only potential head and kinetic head. There is no pressure head. So we have Z plus P by W. So hydraulic gradient line, it is the sum of hydraulic gradient line, it is the sum of potential energy and pressure energy. So sum of potential energy and pressure energy, it is the sum of potential energy and pressure energy, or potential head and pressure head. Then total energy line, it is the sum of potential energy, pressure energy and kinetic energy, it is the sum of potential head, kinetic head and pressure head. Coming to question, the total energy line over the hydraulic gradient line by amount equal to. So total energy, so hydraulic gradient line ಗೆ ಏನನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯಾವ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ HGL becomes TL, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೈನ್, ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೈನ್ಗೂ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಲೈನ್ಗೂ ಏನು ಅಮೌಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಹೆಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಕೆನೆಟಿಕ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ.
ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಹೆಡ್ ಇಲ್ಲ. v²/2g ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ HgLಗೆ TL ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಈಕ್ವಲ್ ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ವಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಹೆಡ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಹೆಡ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಡ್ಡನ್ನು HgLಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು TL ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 165. The actual head against which a centrifugal pump has to work is called dash. Option A delivery head, option B manometric head, option C suction head, option D vacuum head. So what are the different heads used in centrifugal pump? So we have suction head, delivery head, total head, manometric head. 4 head ಇದೆ. But the question is the actual head against which a centrifugal pump has to work is called dash. So idu consider a rough diagram of a centrifugal pump. So starting head ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರಮ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಸಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಪಲ್ಲಿರೋ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಆಗಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಸಂಪ್ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಈ ಹೈಟ್ಗೆ ನಾವು ಸಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ the center of centrifugal pump and free surface of a water or free surface of a liquid in sump. Next, the vertical distance between the center of centrifugal pump to the free surface of liquid in a tank is known as delivery head. So vertical distance from suction sump to center of centrifugal pump. Next, delivery head andre center of centrifugal pump to ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಆ ಹೈಟ್ಗೆ ನಾವು ಸಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಹೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೈಪು ಯಾವುದು ಸಂಪಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷನ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಂಪಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಲಿವರಿ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಕ್ಷನ್ ಪೈಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಪೈಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಹೆಡ್, ಸೊ ಸಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೆಲಿವರಿ ಹೆಡ್ ಮೇಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಹೆಡ್ಡೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಹೆಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೆಡ್. The actual head against which a centrifugal pump has to work is known as manometric head. Option B, manometric head is the right answer. So suction head ಅನ್ನೋದು it's a vertical distance ಅಷ್ಟೇ from sump to center of centrifugal pump. Delivery head ಅನ್ನೋದು center of centrifugal head ಇಂದ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನೋದು is not related to this question. So the right answer is manometric head. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. So next question number 166. The priming needed in which one of the following pump? Option A reciprocating pump, option B lobe pump, option C vane pump, option D centrifugal pump. So what is priming? The process of removing air from a pump by filling water. So ವಾಟರ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಏರನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ವಾಟ್ರು ಫ್ರಮ್ ಸಂಪಿಂದ ಸಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪ್ರೈಮಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.
ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಲೋಬ್ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ವೇನ್ ಪಂಪ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ವಾಟರ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆಲಿವರಿ ಪೈಪ್ ಇದೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಪೈಪ್ ಹತ್ರ ಡೆಲಿವರಿ ವಾಲ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷನ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೈಪಿಂದ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷನ್ ಪೈಪ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಫಿಲ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಪೈಪ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ವಾಲ್ವರೆಗೂ ಬರೋವರೆಗೂ ವಾಟರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಕ್ದಮ್ ಅದು ಸಕ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಖಾಲಿ ಏರ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಪ್ ವರ್ಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಆ ಏರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಏರ್ ಬೈ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಸಕ್ಷನ್ ಪೈಪ್, ಕೇಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ pipe up to delivery valve is known as priming. The priming is done in centrifugal pump only. So the right answer is centrifugal pump. Option D, centrifugal pump is the right answer. So next question number 167. The actual discharge of reciprocating pump is more than the theoretical discharge, then it is called as dash. Option A, positive slip. Option B, negative slip. Option C, slip. Option D, coefficient of discharge. So what is slip? Slip andre enu in case of reciprocating pump. So slip andre it is the difference between theoretical discharge minus actual discharge. So theoretical discharge alli actual discharge anna ನಾವು ಕಳೆದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಲಿಪ್ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪಂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಸ್ಲಿಪ್. ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಆದರೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಥಿಯರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜು ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಥಿಯರಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡೋದು, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ, ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲಿಪ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಯಾವಾಗ, ಇಫ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ದೆನ್ ದ ಸ್ಲಿಪ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ನಂಬರ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಕ್ಯೂ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪಂಪ್ is more than theoretical discharge, then the slip is known as negative slip. So option B, negative slip, is the right answer. So moving to next question number 168. In which of the following pump air vessels are fitted? Option A, centrifugal pump. Option B, vane pump. Option C, lobe pump. Option D, reciprocating pump. So in which of the following pump air vessels are fitted? So what are air vessels? What are the functions of air vessels? So air vessels are the cast iron chamber attached to a pump which supply in case of which supplies the fluid, which supplies the water in case of there is no supply from delivery pipe. So usually reciprocating pump is a
high head but low discharge pump. So in reciprocating pump we can't get continuous discharge, we will get discharge intermittently. So there is no continuous discharge in case of reciprocating pump. In case of centrifugal pump we have continuous discharge but low head but continuous discharge. So in reciprocating pump we have high head but low discharge. In order to get higher discharge or continuous discharge we are going to use air vessels. So we know that there are only two strokes in reciprocating pump, suction stroke and delivery stroke. So during the suction stroke there is no delivery, there is no water discharge. The discharge takes place during the only delivery stroke. So suction stroke ಅಂದಾಗ ಪಿಸ್ಟನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹೋದಾಗ ಸೊ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸಂಪಿಂದ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೆಸಿಪ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಪಂಪ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಹೆಡ್ ಪಂಪ್, ಹೈ ಹೆಡ್ ಬಟ್ ಲೋ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೈಯರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏರ್ ವೆಸಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟನ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ ವಾಟರ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ವೆಸಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಟ್ರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ವಾಟ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಚ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟ್ರೋಕಿಂದ ನೀರು ಪಂಪ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಲ್ಲಿ ಏರ್ ವೆಸಲ್ಸಿಂದ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು, ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಸಿಪ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಪಂಪನ್ನು ಹೈ ಹೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಹೈ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ರೆಸಿಪ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಪಂಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು, ಸೊ ನಮಗೆ ಹೈ ಹೆಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಲೋ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಏರ್ ವೆಸಲ್ಸನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ರೆಸಿಪ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಪಂಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪ್. ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡುವಂಥ ಪಂಪು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೇನ್ ಪಂಪ್ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಲೋಬ್ ಪಂಪ್ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಬಟ್ ರೆಸಿಪ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಪಂಪ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಲೋ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡುವಂಥ ಪಂಪು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏರ್ ವೆಸಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಪಂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 169. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಂಪ್ generally used to pump highly viscous flow? Option A centrifugal pump, option B reciprocating pump, option C airlift pump, option D screw pump. So highly viscous flow ಅಂದರೆ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಹೈಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಂಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಯೂಸಲಿ ಲೋ ವಿಸ್ಕಸ್ ಅಥವಾ ಲೋ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಗಳಿಗೆ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪು, ರೆಸಿಪ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಪಂಪ್. ಬಟ್ ಹೈಲಿ ವಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ಲೋ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಸಿಪ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಪಂಪ್. ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟ್ರೋಕಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೈಲಿ ವಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೇರ್ ಪಂಪ್, ಗೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇನ್, ಲೋಬ್,
ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀವ್ ಜೊತೆಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್, ಗೇರ್ ಪಂಪ್, ವೇನ್ ಪಂಪ್, ಲೋಬ್ ಪಂಪ್, ಸ್ಕ್ರೀವ್ ಪಂಪ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ರೋಟೋಡೈನಮಿಕ್, ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ರೋಟೋಡೈನಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗೇರ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ವೇನ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಲೋಬ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ರೋಟೋಡೈನಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ರೋಟೋಡೈನಮಿಕ್. ಸೊ ರೋಟೋಡೈನಮಿಕ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಹೈಲಿ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ನಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ರೋಟೋಡೈನಮಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏರ್ ಲಿಫ್ಟನ್ನು ನಾವು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಏರ್ ಸ್ಲರೀಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸ್ಕ್ರೂ ಪಂಪ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸ್ಕ್ರೂ ಪಂಪ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question, question number 170. The valve which is used to operate the cycle of a machine automatically is called dash. Option A, pressure relief valve. Option B, sequence valve. Option C, non-return valve. Option D, pressure control valve. So ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕ್ವಶನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಷೀನನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಾಲ್ವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್? ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ರಿಲೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಾಲ್ವ್ಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬ ಹೈ ಆಯಿತು, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು ಆಯಿಲನ್ನು. ಸೊ ಆ ವಾಲ್ವ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಈಸಿ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆ ಥರದ ವಾಲ್ವ್ಗೆ ನಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ ವಾಲ್ವ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ machine automatically operated with a cycle? So machine operate the cycle of machine automatically is the sequence valve. ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಷೀನನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ಫಿರೆನ್ಸ್ ಆಗದೆ ಸೊ ಮಷೀನನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವಾಲ್ವ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಾಲ್ವ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಾಲ್ವ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಉಳಿದು ಯಾವ ವಾಲ್ವ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಾಲ್ವ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 171. The valve used to control double acting cylinder, not single acting cylinder, double acting cylinder which has double input of air. Double input of air ಅಂದರೆ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು, ಇಟ್ಸ್ 5/2 ವಾಲ್ವ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 3/2 ವಾಲ್ವ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 5/2 ವಾಲ್ವ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 3/1 ವಾಲ್ವ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 5/1 ವಾಲ್ವ್. ಸೊ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಈ ಥರದ ವಾಲ್ವ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇರೋದೇ ಎರಡು, 3/2, 5/2. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 3/2? ಸೊ 3/2 ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 3 ಅನ್ನೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಪೊಸಿಷನ್. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ 3/2, 3 ಅನ್ನೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್, 2 ಅನ್ನೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್, 3 ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪೋರ್ಟ್ 1, 2, 3. ಸೊ 1 ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ 2 ಇಂದ 3ಗೆ ಆಯಿಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಇದ್ದಾಗ 1 ಇಂದ 2ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 1 ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 5/2 ವಾಲ್ವಲ್ಲಿ ಇದು 3/2. ಸೊ 5/2 ವಾಲ್ವಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ 2 ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ 1 ಇಂದ 2ಗೂ ಇದೆ ಮತ್ತು 4 ಇಂದ 5 ಇದೆ. ಸೊ 1 ಇಂದ 2 ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು 5 ಇಂದ 4ಗೆ ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ಇನ್ಲೆಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು 5/2 ವಾಲ್ವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 5/2. ಹಾಗಾದರೆ 5 ಅಂದರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ 5 ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ, 1, 2, 3, 4. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಕ್ 3 ಒಂದೇ, 2 ಪೊಸಿಷನ್, ಒಂದು ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್.
So option B 5/2 valve is the right answer. Next question number 172. Single acting cylinder is an example of dash. Option A pressure control valve, option B direction control valve, option C flow control valve, option D actuator. So single acting cylinder ಅನ್ನೋದು ವಾಲ್ವ್ ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಡಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಮೋಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂದರೆ ಎ ವಾಲ್ವ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್, ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಲ್ವ್, ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ವಾಲ್ವ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಾಲ್ವ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3/2, 5/2 ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೋಟ್ರಿ ವಾಲ್ವ್ ಇದೆ, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೂಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಇದೆ. ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೋವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಾಲ್ವ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ವ್, ನಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ವ್, ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ವಾಲ್ವ್, ನೀಡಲ್ ವಾಲ್ವ್, ಪ್ಲಗ್ ವಾಲ್ವ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ವಾಲ್ವ್ಗಳು ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರುವೇ ವಾಲ್ವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ವಾಲ್ವ್ಸ್, pressure control valves, flow control valves, direction controls. So you just controlling parameter. So parameter na control ಮಾಡುತ್ತೆ. It may be pressure, it may be direction, it may be flow, amount of flow. But actuator andre it is a device which converts the pressure of fluid into mechanical work. So single acting cylinder, ಇದು single acting cylinder ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್.